السلام علیکم ساتھیوں، میں ہوں محمد ذاکر حسین۔ مشن اکیڈمی کی جانب سے آپ تمام لوگوں کا خیر مقدم ہے۔ ساتھیوں، آج ہمارا یہ 7واں کلاس ہے اور اس کلاس میں ہم دوسرے چیپٹر کو مکمل کریں گے۔ چھٹے کلاس میں ہم نے شروع کیا تھا اور 7ویں کلاس میں مکمل کریں گے۔ یہ ایک چیپٹر بہت بڑا نہیں تھا، تقریباً آدھا ہم لوگوں نے کل ہی پڑھ لیا تھا، اور جو باقی ہے آج جس میں ہم لوگ پڑھیں گے تدریس زبان کے طریقے، یعنی زبان پڑھانے کے کیا کیا طریقے رائج ہیں اس کے بارے میں ہم لوگ پڑھیں گے۔ اس کے بعد ہم کچھ اہم نکات کو دیکھیں گے، بہت ہی اہم ہے امتحان کے نظریے سے۔ اس کے بعد پھر ہم لوگ چیپٹر ٹیسٹ کے اوپر بات کریں گے کہ چیپٹر ٹیسٹ آپ کو کیسے دینا ہے۔ پچھلا چیپٹر ختم ہوا ہے یعنی چیپٹر 1، اس کا ٹیسٹ کیسے ہوا تھا، اور جو لوگ اب تک نہیں دے سکے ہیں وہ کیسے دے پائیں گے، اس کے بارے میں ہم آخر میں بات کریں گے۔ تو چلیے آج کا کلاس ہم لوگ شروع کرتے ہیں۔ ساتھیوں، آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے سلیبس میں کیا کیا ہے۔ سب سے پہلے کیا ہے، تدریس زبان کے اصول، جسے ہم نے کل پڑھا۔ اس میں ہم لوگوں نے پڑھا رسم الخط میں مہارت۔ اس کے بعد ہم نے کیا پڑھا، محرکات کا صحیح استعمال، اس میں کیا ہوتا ہے آپ اچھے سے جانتے ہیں۔ جو لوگ نئے ہیں، اس کلاس کو نہیں کیے ہیں، بلکہ پچھلے چیپٹر کو بھی ابھی تک نہیں پڑھ پائے ہیں، ان سے میری گزارش ہے کہ آپ جا کر کے کلاس 1 سے شروع کیجئے اور اس کے بعد آپ پڑھیے، تاکہ آپ کا کچھ چھوٹے نہیں اور جو بھی باتیں ہوں آگے سمجھ میں آتا رہے۔ ٹھیک ہے، اگر آپ پیچھے سے چھوڑیں گے تو سمجھ میں تو آئے گا لیکن مشکل ہوگا۔ اگر آپ شروع سے پڑھتے ہوئے چلیں گے تو کچھ بھی مشکل نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد ہم لوگوں نے دیکھا جدید تدریسی طریقوں سے واقفیت، یعنی ایک معلم کو نئے طریقوں کا استعمال کر کے کیسے اپنے درس کا یا تدریس کو انجام دے سکتے ہیں۔ اس کے بعد سمیعی بصری آلات کے بارے میں ہم لوگوں نے دیکھا، کثیر لسانیت یعنی ایک کلاس جس میں مختلف زبان بولنے والے بچے ہو۔ اس کے بعد انفرادیت کو فروغ، انڈیویژول ڈیفرنس کو بڑھاوا دینا، مشق کا اصول کے بچے جو زبان سیکھتے ہیں وہ مشق کے بنا پر ہی سیکھتے ہیں، جتنا زیادہ مشق کریں گے بچے اتنا زیادہ پختگی کے ساتھ زبان کو سیکھ پائیں گے۔ اس کے بعد سرگرمی کا اصول کہ ہر کلاس روم میں کسی بھی سبجیکٹ کو پڑھانے کے لیے، خاص طور سے اگر ہم زبان کی بات کریں تو سرگرمی بہت ہی اہم رول ادا کرتا ہے۔ سرگرمی کے کلاس روم میں زبان کے کلاس روم میں سرگرمی کم دیکھی جاتی ہے، لیکن اس کی تائید کرنی چاہیے، تاکید بھی کرنی چاہیے ایک معلم کو، تاکہ بچے زیادہ سے زیادہ اور جلدی سیکھ سکیں۔ اس کے بعد ہم لوگوں نے دیکھا جو تدریس اصول کی پابندی تھی اسے ہم کیسے کریں گے۔ پہلے بچوں کو کسی بھی چیز کو پڑھائیں گے تو پہلے آسان چیزوں کو پڑھائیں گے، پھر مشکل چیزوں کو، اگر ہم زبان بھی سکھا رہے ہیں تو اسی طرح سے۔ پھر جو بچے کے پاس جو سابقہ معلومات ہے، یعنی پہلے سے جو اس کو معلوم ہے، پریویس نالج جس کو بولتے ہیں انگلش میں، تو اس معلومات سے ہم بچوں کو جوڑیں گے اور نئی چیزوں کو ہم بتائیں گے۔ پھر مقرون سے مجرد کی طرف، یعنی کہ آپ کو بولا گیا تھا مرت سے امرت کی طرف، مرت سے امرت کی طرف، یعنی جو چیزیں سامنے ہیں اس کے بارے میں ہم بتائیں گے، بعد میں جو چیزیں سامنے نہیں ہیں، جس کو ہم سوچ سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں، اس چیز کو بتائیں گے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد ہے مکمل سے جز کی طرف، یعنی پہلے ہم تمام باتیں بتانے کی کوشش کریں گے، اس کے بعد جیسے ہم سلیبس کا مثال لیے تھے کہ سلیبس کو بتا دیں گے، اس کے بعد اس چیز کو ہم چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں کر کے پڑھائیں گے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد متعین سے غیر متعین، جو چیز معلوم ہے کہ یہ فکس آنسر ہے اس کے بارے میں بتائیں گے، اور پھر ہم نئی چیزوں کو بچے کو سکھائیں گے۔ نزدیک سے دور کی طرف بھی بات کیا تھا ہم نے۔ اس کے بعد غلطیاں آموزش کا حصہ ہے، یہ کئی کلاس پہلے سے چلتا آ رہا ہے اور جسے کل ختم کر دیا گیا۔ یعنی غلطیاں آموزش کا حصہ ہے، اس کا یہ مطلب ہے کہ جب بچہ سیکھتا ہے تو غلطی کرنا لازمی ہے، تو اس غلطی سے معلم کو پریشان نہیں ہونا چاہیے، بلکہ طالب علم یا بچہ جہاں غلطی کر رہا ہے اس کا تجزیہ کرنا چاہیے، اس نکات کو، اس پوائنٹ کو پتہ کرنا چاہیے کہ بچے کہاں پر غلطی کر رہے ہیں اور اس کو دور کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور آج کے کلاس میں جو ہم پڑھیں گے وہ ہے تدریس زبان کے طریقے، کہ زبان کی کلاس میں زبان پڑھانے کا کیا کیا طریقہ ہے اس کو ہم لوگ دیکھیں گے۔ اس کے بعد پھر ہم لوگ
कुछ अहम पॉइंट्स देखेंगे और फिर हम चैप्टर के ऊपर बात करेंगे, चैप्टर टेस्ट के ऊपर। तो इसमें जो हम पढ़ेंगे वो सबसे पहले कवायद तर्जमे का तरीका, उसके बाद बराह रास्त तरीका, समी लसानी तरीका, फिर गुफ्तगू का तरीका और कम्युनिटी लैंग्वेज लर्निंग, साइलेंट वे, टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स और फितरी तरीका। इन तमाम चीज़ों को हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें क्या लिखा गया है, मादरी जबान की हुसूली जिस तरह फितरी तौर पर होती है। आपको मालूम है, पहले क्लास से बताया जा रहा है कि बच्चा जब अपने माहौल में होता है, घर में होता है, तो सबसे पहले वो एक जबान सीखता है। उस जबान को कहा जाता है मादरी जबान। क्या कहा जाता है? मादरी जबान। जो वो अपने माहौल से, घर से, आसपास से सीखता है और उसे सीख कर स्कूल में जाता है, तो इसे कहते हैं मादरी जबान। इसको सीखने के लिए किसी उस्ताद की या किसी किताब की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। तो ये है मादरी जबान, ये फितरी तौर पर सीखी जाती है। वैसे ही जमात में उसकी तदरीस भी फितरी माहौल में होती है। किसकी? मादरी जबान की तदरीस भी फितरी तौर पर हो जाती है। बच्चे आपस में बात करते हैं, साथी बात करते हैं और मादरी जबान ये लोग सीख लेते हैं स्कूल में। जैसे घर में सीख लेते हैं उसी तरह से स्कूल में भी बात होती रहती है। लेकिन दीगर ज़बानों की आमोजिश के लिए माहिर लिसानियात ने मुख्तलिफ तरीक़ा हाय तदरीस पेश किया है। यानी कि मादरी ज़बान के अलावा जो दूसरी ज़बान है उसको सीखने के लिए माहिर लिसानियात ने, यानी ज़बान के जो माहिर हैं, उन्होंने मुख्तलिफ तरीक़ा पेश किया है कि इन तरीक़ों के ज़रिए बच्चे को आसानी के साथ और जल्द में आसानी के साथ हम बच्चे को ज़बान सिखा सकते हैं। जिसमें सबसे पहले आपको बताया गया कि कवायद तर्जमे का तरीका है, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, ये सब मेथड है। उसके बाद बराह रास्त तरीका, जिसे डायरेक्ट मेथड कहते हैं। अगर आप इन तमाम लफ्ज़ों को ध्यान में रखेंगे तो भी आप इसके करीब पहुंच सकते हैं कि इसमें क्या कहा गया है। उसके बाद समी लसानी ऑडियो लिंगवल, इसके बारे में आपको बताया गया है कि समी लसानी तरीके में क्या हो सकता है। समी लसानी जो उसूल है वो कल ही बताया गया था आपको, समी बसरी बताया गया था। उसके बाद गुफ्तगू का तरीका है कम्युनिकेटिव अप्रोचेस, कम्युनिकेटिव लैंग्वेज, कम्युनिटी लैंग्वेज लर्निंग, ठीक है, ये तरीका है। साइलेंट वे यानी खामोश रहना। उसके अलावा अगर हम बात करें तो टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स, इसमें क्या होता है, फिजिकली रिस्पॉन्स करता है स्टूडेंट। उसके बाद फितरी तरीका यानी नेचुरल अप्रोच क्या क्या है। तो चलिए देखते हैं कवायद तर्जमे का तरीका। सबसे पहला तरीका क्या है? कवायद तर्जमे का तरीका। इस तरीका में क्या करते हैं, यह एक रिवायती तरीका है। कहीं भी अगर आप जबान सीखने जाते हैं, जैसे हम अंग्रेजी जबान की बात करें तो आपको क्या किया जाता है, जो टीचर होते हैं, जो मुअल्लिम होते हैं, वो आपको कुछ अल्फाज यानी वर्ड्स जो है वर्ड मीनिंग दे देते हैं, ठीक है, वर्ड मीनिंग दे देते हैं, या तो वो उनके नोट्स की शक्ल में हो, किताब की शक्ल में हो, या किसी दूसरी शक्ल में हो, वो वर्ड मीनिंग देते हैं आपको। उसके बाद आपको ग्रामेटिकल रूल बताया जाता है ना, रूल बताया जाता है, ग्रामेटिकल रूल बताया जाता है। और इन दोनों को मिला करके हमें ट्रांसलेशन दिया जाता है कि आप फला जुमले का, फला सेंटेंस का ट्रांसलेट कीजिए फला जबान में, ठीक है। जैसे अगर उर्दू का दे दिया तो उसे अंग्रेजी में करना है, अंग्रेजी दे दिया उसे उर्दू में करना है या हिंदी में करना है, तो ये चीज होता है। तो इसमें क्या कहा गया है, ये जबान सिखाने का एक रिवायती तरीका है, पुराना तरीका है, ठीक है। इसमें क्या किया जाता है, इसका इस्तेमाल ज्यादातर एक जबान की मदद से दूसरी जबान सिखाने के लिए किया जाता है। अगर हमें दूसरी जबान से मुराद, जैसे हमारी मादरी जबान क्या है, उर्दू है ना, हिंदी है, लेकिन हमें दूसरी जबान सीखनी है, अंग्रेजी सीखनी है, तो हम क्या करेंगे, हिंदी के जरिए या उर्दू की मदद से, इस दोनों की मदद से हम क्या करेंगे, अंग्रेजी जबान सीखेंगे। तो इसमें एक जबान की मदद से दूसरी जबान सिखाने के लिए सिखाई जाती है, ठीक है। यानी इसका इस्तेमाल, किसका इस्तेमाल, कवायद तर्जमे का इस्तेमाल जो है एक जबान से दूसरी जबान सिखाने के लिए किया जाता है। तालिबे इल्म को हदफ जबान का अदब और कवायद पढ़ने और उसूल याद करने के लिए कहा जाता है। हदफ जबान का मतलब होता है वो जबान जिसे आप सीखना चाहते हैं, वो जबान जिसे हम सीखना चाहते हैं, उसी को कहते हैं हदफ जबान, ठीक है। उसके बाद इसमें क्या कहा गया है कि इसमें कवायद और उसूल याद करने के लिए कहा जाता है, समझ गए।
तो जो ज़बान हम सीखना चाहते हैं या बच्चे को सिखाना चाहते हैं तो उसको क्या कहा जाता है, उसके कवायद को पढ़िए, उसके उसूल को याद कर लीजिए, फिर पहली ज़बान की मदद से दूसरी ज़बान में तर्जमे का काम कराया जाता है। ये मैंने आपको शुरू में ही कहा कि पहले कवायद और उसके उसूल क्या क्या है, आपको क्या कहा जाता है, ग्रामेटिकल रूल बता दिया जाता है, स्ट्रक्चर बता दिया जाता है, और उसके ऊपर आपको ट्रांसलेशन करने के लिए दिया जाता है, यानी तर्जमा करने के लिए दिया जाता है। तो ये चीज़ हो गया। उसके बाद इसमें मुअल्लिम का किरदार अहम होता है, ठीक है, इसमें मुअल्लिम का किरदार अहम होता है। इसके हिदायत के मुताबिक आमोज़गार काम करता है, यानी मुअल्लिम जो रूल बताएगा, जो कानून बताएगा, जो उससे बताएगा बच्चों को, उसी के मुताबिक, यानी आमोज़गार को, आमोज़गार का मतलब होता है सीखने वाला, तो उसी के मुताबिक वो आमोज़गार या बच्चा काम करेगा। और मुअल्लिम उसे बाज़रसी फराहम करता है। बाज़रसी का मतलब होता है फीडबैक, कि बच्चे ने गलती कहाँ पर की और कहाँ पर अच्छे से समझा और उसे क्या सुधार की ज़रूरत है, कहाँ तक वो सीख चुका है, फीडबैक उसी को बोला जाता है, उसी को उर्दू में क्या बोलते हैं, बाज़रसी, ठीक है। तो मुअल्लिम उसको बताता है कि आपने ये सीख लिया है या आपने नहीं सीखा है, आपके अंदर क्या कमी है, किसे सही करना है, किस पॉइंट पर जोर देना है, तो ये चीज़ होता है। तो इसमें मुअल्लिम एक अहम किरदार अदा करता है, वही रूल देता है, कवायद देता है, उसूल देता है, और फिर फीडबैक भी देता है। इसमें तर्जमे की मदद से दूसरी ज़बान सिखाई जाती है, जिससे महज आमोज़गार की लुगत, पढ़ने और लिखने की सलाहियत ही परवान चढ़ती है, सुनने और बोलने की सलाहियत दबी रह जाती है। देखिए इसमें क्या है, इसमें तर्जमे की मदद से ज़बान सिखाई जाती है। जब आप क्लासरूम में जा रहे थे तो क्या हुआ, जब आप अंग्रेजी ज़बान सीख रहे थे तो आपको ट्रांसलेशन दे दिया गया, वहाँ बात करने के लिए तो नहीं कहा गया ना, तो आप क्या करते थे, कॉपी पर, पेज पर ट्रांसलेशन हिंदी उतारे, फिर एक तरफ इंग्लिश बनाए उसका। तो उसमें क्या होता है, आप खुद देखिए कि उसमें आपका लुगत मजबूत होता है, यानी वर्ड मीनिंग मजबूत होता है, उसमें आप पढ़ने और लिखने की सलाहियत को मजबूत कर सकते हैं, चूंकि जब तक आप उसको पढ़ेंगे नहीं तब तक लिख नहीं सकते हैं, और जब तक लिखेंगे नहीं, सीखेंगे नहीं, तो उसमें पढ़ने और लिखने की सलाहियत मजबूत होती है, साथ में आपको आपका वर्ड मीनिंग भी मजबूत होता है। तो उसमें यही कहा गया है कि जिससे सिर्फ आमोज़गार यानी सीखने वाला लुगत को पढ़ सकता है, लुगत पढ़ना और लिखना की सलाहियत परवान चढ़ती है, समझ गए, सुनने और बोलने की सलाहियत दबी रह जाती है। तो इसमें सुना नहीं जाता है ज़बान को, इसमें बोलने का मौका नहीं मिलता है, इसलिए ये दबी रह जाती है, ठीक है। अंदाज़ा कद्र, अंदाज़ा कद्र का मतलब होता है इवैल्यूएशन। क्या होता है, इवैल्यूएशन या एग्जामिनेशन। तो जब आमोज़गार सीख लेता है तो उसका जो अंदाज़ा कद्र होता है वो किस तरह का होता है, वो तहरीरी तौर पर होता है, यानी कि बच्चा अगर ट्रांसलेशन करना सीख गया है तो उसका जब एग्ज़ाम लिया जाता है, एक मुअल्लिम जब एग्ज़ाम लेता है तो उसको तहरीरी शक्ल में ही एग्ज़ाम लिया जाता है उससे, न कि उससे तकरीरी या बोल करके या ज़बान के तौर पर नहीं, बल्कि कवायद और उसूल की जांच होती है और तहरीरी शक्ल में होती है। तो ये चीज़ आप समझ गए कि क्या होता है, ये कवायद तर्जमे का तरीका क्या है, समझ में आ गया। कवायद और तर्जमे का तरीका यही है कि इसमें एक ज़बान से दूसरी ज़बान को सिखाया जाता है, इसमें ज़्यादा जोर दिया जाता है वो लुगत पर दिया जाता है, लिखने पर दिया जाता है और पढ़ने पर दिया जाता है। इसमें एक मुअल्लिम क्या होता है, फैसिलिटेटर होता है। मुअल्लिम का किरदार बहुत ही अहम होता है क्योंकि वही रूल वगैरह को बताता है, ठीक है। तो उम्मीद है कि ये आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद क्या है, बराह रास्त तरीका। इस तरीका में आमोज़गार सीधे ही ज़बान सिखाई जाती है, आमोज़गार को सीधे ही ज़बान सिखाई जाती है। इसमें क्या कहा गया, बराह रास्त का मतलब होता है किसी की मदद नहीं लेना, यानी किसी दूसरी ज़बान की मदद नहीं लेना। तो ये चीज़ है इसमें, बगैर किसी ज़बान की मदद के डायरेक्ट, यानी जो ज़बान सीखना है उसी को सिखाया जाता है। इसमें क्या है, हदफ ज़बान में ही गुफ्तगू की जाती है, यानी जो ज़बान सीखना है, सिखाना है, डायरेक्ट उसी में बात की जाती है। जैसे बच्चे को दिखाकर कहना, बच्चे को किताब दिखाकर कहना कि क्या है, दिस इज अ बुक, या खिड़की दिखा करके कह सकते हैं दैट इज विंडो, ठीक है। उसको हिंदी में या उर्दू में नहीं कहेंगे कि यह किताब है, इसको ट्रांसलेट कीजिए, ऐसा नहीं कहेंगे, बल्कि डायरेक्ट किताब दिखाएंगे और उसको एक बोलेंगे कि दिस इज अ बुक, दैट इज अ विंडो, ठीक है, वो खिड़की है, दिस इज अ बॉय, वगैरह वगैरह, इस तरह की बात हम लोग करेंगे। फिर इस तरह से आमोज़गार रास्त तरीके से ज़बान सीखते हैं, ठीक है। तो डायरेक्ट ज़बान सीख लेता है स्टूडेंट। उसके बाद अगर हम बात करें तो इसमें किसी दूसरी ज़बान की मदद नहीं ली जाती, ये आपको पहले ही बता दिया गया।
جو ٹھوس چیزیں یعنی کنکریٹ آبجیکٹ ہوتا ہے ان کے لیے تو اس طریقہ کا استعمال کیا جا سکتا ہے، جبکہ مجرد تصورات کو سکھانا بہت ہی مشکل ہوتا ہے۔ تو آپ کو مقرون اور مجرد کل ہی بتایا گیا تھا پچھلے کلاس میں کہ مقرون کیا ہوتا ہے اور مجرد کیا ہوتا ہے۔ مقرون کا مطلب کیا ہے؟ مورت ہے، جبکہ مجرد کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ امورت۔ تو اس میں وہ چیزیں جو مقرون ہے یعنی مورت چیزیں ہیں، کنکریٹ آبجیکٹ ہے، اس کے لیے ہم اس طریقے کا استعمال کر سکتے ہیں، جبکہ ہم مجرد تصورات کو یعنی جو چیز نہیں دکھ رہی ہے اس میں ہم اس طریقے کا استعمال نہیں کر سکتے ہیں، یعنی براہ راست طریقے کا استعمال ہم اس میں نہیں کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد کیا ہے؟ اس میں قواعد کے مقابلے ذخیرہ الفاظ اور بولنے کی صلاحیت پر زور دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں شروع میں بتایا گیا کہ ڈائریکٹ اسی زبان سے سکھائی جاتی ہے جس زبان کو سکھانا ہے، دوسری زبان کی مدد نہیں لی جاتی ہے، اس لیے اس میں بولنے پر زیادہ زور دیا جاتا ہے۔ اس کے اندازہ قدر کا مطلب ایویلویشن کا کام زبان کے استعمال پر مبنی ہوتا ہے۔ جس طرح سے آپ نے پہلے دیکھا کہ ٹرانسلیشن گرامر کا جو طریقہ تھا اس میں بولنے پر زور نہیں دیا جاتا ہے، بلکہ تحریری طور پر اس کا ایگزام لیا جاتا ہے، اس کا اندازہ قدر کیا جاتا ہے، جبکہ اس میں کیا ہے؟ براہ راست طریقے میں اس میں بولنے کی صلاحیت پر زور دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، زبان کے استعمال پر ہوتا ہے۔ جیسے عموماً بول کر جانچا جاتا ہے، یہ طریقہ پہلی زبان کی آموزش کے لیے مفید ہے، یعنی پہلی زبان سے مراد مادری زبان کی آموزش، مادری زبان کو سکھانے کے لیے اس طریقے کا استعمال کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہم لوگ کیا بات کر رہے تھے کہ سمعی لسانی طریقہ، اس طریقے میں کیا کہا گیا ہے اس کو دیکھتے ہیں۔ اس میں کہا گیا ہے کہ اس طریقے کے تحت بات چیت اور مکالموں کے ذریعے زبان سکھائی جاتی ہے۔ سمعی کا مطلب ہوتا ہے سننا، لسانی کا مطلب ہوتا ہے زبان، یعنی سننا اور بولنا، ٹھیک ہے۔ تو سننے اور بولنے کا طریقہ کیا ہوگا؟ بات چیت کرنا، سننا اور بولنا ہو گیا۔ پھر مکالمہ کیا ہوتا ہے؟ مکالمہ کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک آدمی کچھ بول رہا ہے اور دوسرا اس کا جواب دے رہا ہے، تو اس میں بھی سننا ہو گیا اور بولنا ہو گیا۔ تو اس طریقے کے تحت بات چیت کی جاتی ہے، مکالمہ کرایا جاتا ہے اور اس کے ذریعے زبان سکھائی جاتی ہے۔ یہ چیز سمجھ میں آ گیا؟ سمعی لسانی طریقے میں بات چیت کرائی جاتی ہے۔ معلم کسی اقتباس کو بآواز بلند پڑھتا ہے یا ٹیپ ریکارڈر کی مدد سے سناتا ہے۔ سمجھ میں آ گیا کہ ایک استاد کیا کرتا ہے؟ کسی اقتباس کو یعنی کسی پیراگراف کو بآواز بلند پڑھتا ہے یا پھر کسی ٹیپ ریکارڈر کے ذریعے، کسی آڈیو ریکارڈر کے ذریعے کسی آواز کو سناتا ہے، پھر بچہ سے اس کو بنا پر سوال پوچھتا ہے کہ بچے نے کیا سنا، کیا سیکھا، ٹھیک ہے۔ اس طریقے میں سماعت کا اہم کردار ہوتا ہے، یعنی کہ طلبہ یا اسٹوڈنٹ لرنر جتنا اچھے سے سنے گا، جتنا دھیان سے سنے گا، وہ اتنا ہی اہم ہوگا اس طالب علم کے لیے، اس بچے کے لیے، تو وہ اتنا ہی اہم ہوگا اس طالب علم کے لیے، اس بچے کے لیے۔ یہی چیز کہا گیا ہے اس میں کہ سماعت کا اہم کردار ہوتا ہے۔ اگلا پوائنٹ دیکھیں تو کہا گیا ہے کہ آموزگار معلم کی ہدایت کے مطابق مشق کرتا ہے اور عادت پیدا کرتا ہے۔ اس میں معلم کیا کرتا ہے؟ ایک ہمیشہ ہدایت دیتا رہتا ہے کہ ایک آموزگار کو کس طرح سے کیا کرنا ہے، اور اس کے اوپر آموزگار مشق کرتا ہے، یعنی بولنے کی کوشش کرتا ہے۔ بولنے کے لیے اس میں دیا جاتا ہے، خاص طور سے کیا دیا جاتا ہے؟ بولنے کے لیے 2 طلبہ کو دے دیا جائے گا کہ 2 طلبہ کو ایک ٹاپک دے دیا گیا اور اس ٹاپک پر آپ کو گفتگو کرنی ہے۔ اس طرح کا ماحول بنایا جاتا ہے کلاس روم میں، واد وواد جس کو ہندی میں کہتے ہیں، تکرار جسے کہتے ہیں، ٹھیک ہے، واد وواد۔ تو یہ سب کام کرایا جاتا ہے کہاں؟ کلاس روم میں، تاکہ بچوں کا جو بولنے کا شیلی ہے وہ امپروو ہو سکے، ٹھیک ہے، اس پر مشق زیادہ سے زیادہ ہو سکے۔ اس میں ترسیل کے لیے آموزگار میں عادت پیدا کی جاتی ہے، یعنی بات چیت کرنے کی عادت پیدا کی جاتی ہے، کس میں؟ ایک آموزگار میں، اسٹوڈنٹ میں۔ سہل سے پیچیدہ ترتیب پر عمل کیا جاتا ہے، پہلے آسان چیزوں کو، آسان ٹاپک کو دیا جاتا ہے، اس کے بعد مشکل ٹاپک پر بات کرائی جاتی ہے بچوں کے درمیان، تاکہ وہ زبان کو اچھے طریقے سے سیکھ سکے اور اس پر عمل کر سکے۔ زبان کی ساخت پر زور دیا جاتا ہے۔ زبان کی ساخت کا مطلب یہ ہے کہ
कवायद और उसूल की भी पाबंदी की जाती है, लेकिन तहरीरी शक्ल में नहीं बल्कि तकरीरी शक्ल में, यानी जबान की शक्ल में। साख्त का मतलब किस तरह से वो लफ्ज बना है, ठीक है, जुमला किस तरह से बना है और किस तरह से हम तरतीब देंगे, इसकी बात की गई है। इसमें चारों किस्म की महारतें, चारों किस्म की महारतें क्या कौन कौन सी है? LSRW, इसको याद रखिएगा। और पहले भी बताया गया था कि ये 4 महारतें हैं किसकी? जबान सीखने की। इसमें सबसे पहला क्या है? L से है लिसनिंग, ठीक है। दूसरा क्या है? S से है स्पीकिंग, R से है रीडिंग और फिर W से क्या है? राइटिंग, रीडिंग और राइटिंग, ठीक है। तो LSRW, तो ये 4 महारतें हैं। इसमें क्या है? ये चारों महारतें फरोग पाती हैं, यानी इसमें इस चारों महारतों को बढ़ावा मिलता है। जबान अव्वल के इस्तेमाल की हौसला शिकनी की जाती है। इसमें क्या है? मादरी जबान को बोलने पर रोका जाता है कि मादरी जबान का इस्तेमाल कम से कम किया जाए ताकि दूसरी जबान जो है आसानी से सीखा जा सके, उसमें किसी तरह की रुकावट ना आए, ठीक है। तो ये कौन सा तरीका था? ये तरीका था समई लिसानी तरीका। इसमें सुन करके बोल करके जबान सीखी जाती है। इसमें पहली जबान को कम से कम इस्तेमाल किया जाता है और उसके बाद क्या है? इसमें चारों महारतें LSRW, चारों महारतों को फरोग मिलता है। अगला तरीका हमारा क्या है? गुफ्तगू का तरीका। अगर आपको कहीं पर भी कोई बात समझ में नहीं आती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए कि हाँ यहां पर प्रॉब्लम है, या आपका जो सवाल है उस सवाल को आप लिख दीजिए कहाँ? कमेंट बॉक्स में, ताकि हम उसका हल दे सके आपको। गुफ्तगू का तरीका क्या कहता है कि जैसे सुन सुनकर हमने जबान अव्वल सीखी है, पहली जबान यानी मादरी जबान जो जिससे हमने सीखी है, वैसे ही हम दूसरी जबान भी सीख सकते हैं। कैसे? सुन सुन करके। मादरी जबान तो हमेशा सुन सुन करके, कभी पढ़ करके हमने नहीं सीखा है, हम माहौल से सीखते हैं, घर में सीखते हैं, ठीक है। तो उसी तरह से हम दूसरी जबान भी सीख सकते हैं। ये कौन कहता है? ये गुफ्तगू का एक तरीका है, गुफ्तगू का तरीका है जबान सीखने का, उसमें कहा गया है। इसमें जबान सीखने का आगाज दूसरी जबान में गुफ्तगू करके किया जाता है। जैसे हमें अंग्रेजी जबान सीखनी है तो उस जबान का जो हम आगाज करेंगे, यानी कि शुरू जब हम करेंगे सीखना, तो वो कैसे करेंगे? हम उसी जबान में, अंग्रेजी जबान में बात करके ही सीखेंगे। गुफ्तगू का मतलब ही होता है बात करना, ठीक है। तो ये आसान है, बस एक बार जहन में रखना है। मुअल्लिम, इसमें एक फैसिलिटेटर का मतलब होता है मुआविन, यानी कि स्टूडेंट को या तलबा को या आमोजगार को सिर्फ क्या होता है? रास्ता दिखाने वाला होता है, वो सही और गलत को बताने वाला होता है। वो बातचीत के मौजू का तयन करता है। अगर फैसिलिटेटर को यानी तालिब इल्म को क्या करता है कि एक मौजू दे देता है, वो कोई भी मौजू हो और उस पर क्या है? तालिब इल्म बात करता है आपस में, और इस तरह से वो जबान सीख लेता है। जैसे रेलवे स्टेशन है, अब रेलवे स्टेशन के बारे में उसको बताना है अंग्रेजी जबान में, तो इससे वो क्या होगा? इसके बारे में कि एक फैसिलिटेटर को मुअल्लिम ने कुछ सिखाया नहीं, बस उसको एक टॉपिक दे दिया, बात करना है इस पर। आप चाहे किसी तरह से भी बात करें, टूटी फूटी जबान में ही बात करें, लेकिन इस टॉपिक पर आपको बात करना है। तो इस तरह से हम गुफ्तगू का तरीका में सिखाते हैं। इसमें डायरेक्ट क्या है? जिस जबान में सिखाना होता है उसी जबान से ही सिखाते हैं, बल्कि दूसरी जबान की मदद इसमें नहीं लेते हैं। तो इस तरह से बहुत सारा टॉपिक हो सकता है, जैसे रेलवे स्टेशन है, पोस्ट ऑफिस है, शॉपिंग मॉल है, नौकरी वगैरह, ठीक है, ईद है, इंटरव्यू है, वगैरह वगैरह, बहुत सारा क्या है? टॉपिक है जिस पर हम एक फैसिलिटेटर को दे सकते हैं, वो आपस में बात करेंगे और जबान सीख सकेंगे। इसमें अंदाजा कद्र जो है, यानी फैसिलिटेटर का अंदाजा कद्र, इम्तिहान जो है क्या होता है? किसी तहरीरी शक्ल में नहीं, उसके कवायद को जानने के लिए नहीं होता है, बल्कि फ्लुएंसी के लिए होता है कि बच्चों ने कितना अच्छे से जबान को बोला, कितनी रफ्तार में जबान को बोला, बगैर हिचकिचाए हुए किस तरह से जबान को बोलता है। तो यानी फ्लुएंसी, रवानी है या नहीं उसके जबान में, इस तरह से होता है, ठीक है। इसके लिए उसका इवैल्यूएशन किया जाता है, एग्जामिनेशन लिया जाता है। अगर बातचीत में गलतियां रुकावट ना बन रही हो तो इस तरीके में इस्लाह पर भी कोई जोर नहीं दिया जाता है। जैसे बच्चा अगर बोलेगा तो जाहिर सी बात है कि पहली मर्तबा वो जबान अगर बोल रहा है किसी दूसरी जबान को, तो उसमें गलतियां तो होगी ही, लेकिन उस पर ध्यान नहीं दिया जाता है। उस वक्त तक ध्यान नहीं दिया जाता है जब तक कि वो जबान को किसी भी हद तक बोल सके। किसी भी हद तक अगर वो जबान को बोल सकता है या बोल रहा है तो उनकी गलतियों को नहीं सुधारा जाता है या उस पर नहीं टोका जाता है, ठीक है। तो ये चीज इसमें कहा गया है।
बात समझ में आ गई होगी कि गुफ्तगू के तरीके में क्या होता है, इसमें बातचीत कराई जाती है और उसी ज़बान में जिस ज़बान को हम सिखाना चाहते हैं उसमें गलतियों का अहम रोल नहीं होता है। गलती होती है तो होने दीजिए, कोई बात नहीं है, बस रवानी आनी चाहिए, फ्लुएंसी आनी चाहिए बच्चों की ज़बान, जिसको कहते हैं ज़बान टूटना, यानी ज़बान में रवानी आना इसको कहते हैं। तो रवानी आनी चाहिए, फ्लुएंसी आनी चाहिए, ये मकसद होता है। अब है एक और तरीका है कि इसमें मुअल्लिम का रोल एक मुशीर का होता है। मुशीर का क्या मतलब होता है, मदद करने वाला ही होता है, ठीक है, मशवरा देने वाला होता है। इसमें मुअल्लिम का रोल एक मुशीर का होता है, यानी मुअल्लिम एक मशवरा देने वाला होता है, सलाह देने वाला होता है, ठीक है। मुअल्लिम क्या होता है, एक सलाह देने वाला होता है। आमोजगार पर ज़बान सीखने की और ख़ुद मुख्तारी की जिम्मेदारी ज़्यादा होती है, यानी इस तरीके में जो सीखने वाला होता है उसकी जिम्मेदारी ज़्यादा होती है न कि एक मुअल्लिम की। ज़बान सीखने वाला क्या करता है कि उसको क्या सीखना है वो खुद फैसला करता है। क्या करता है, खुद फैसला करता है कि आमोजगार को क्या सीखना है, या किसी टॉपिक पर बहस करना है, किसी टॉपिक पर स्पीच देना है, तो वो क्या है, आमोजगार खुद फैसला करेगा और वो आकर एक मुअल्लिम को, किसी मुअल्लिम को बताएगा, अपने ख्यालात का इजहार करेगा, ठीक है, अपने मौजू को बताएगा, जिससे मुअल्लिम अपनी ज़बान में बताएगा। कौन, आमोजगार जो है वो अपनी ज़बान में बताएगा कि हम इस चीज़ को क्या करना चाहते हैं, प्रेजेंट करना चाहते हैं, ठीक है। तो मुअल्लिम क्या होगा, उसको दूसरी ज़बान में, यानी जिस ज़बान में वो प्रेजेंट करना चाहता है उसमें उस चीज़ को वो फराहम कर देगा। बस ये चीज़ है। यानी कि अगर हम मादरी ज़बान जानते हैं और मादरी ज़बान में हम अपने उस्ताद को कहते हैं कि हमें ईद पर एक मौजू चाहिए जो अंग्रेज़ी में हो, तो हम अपने क्या करें, ख्याल का इजहार कर दिए। अब हमारे जो उस्ताद होंगे वो क्या करेंगे कि ईद पर अंग्रेज़ी ज़बान में हमें लिख करके दे देंगे, अब हम इस पर बात करेंगे, ठीक है। तो इसमें यही कहा गया है, आमोजगार खुद तय करते हैं कि उन्हें क्या सीखना है और अंदाज़ा कदर भी खुद करते हैं कि हमने कहाँ तक सीखा है। इसमें मुअल्लिम का बहुत ज़्यादा रोल नहीं होता है, बस मुअल्लिम मशवरा देते हैं और कुछ नहीं, ठीक है। समझ में आ गया, तो लफ्ज़ से ही समझ में आ जाता होगा। साइलेंट वे किसे कहते हैं, ये आमोजगार मरकूज तरीका है। जैसे आमोजगार मरकूज का मतलब आप दूसरे लफ्ज़ों में ये भी कह सकते हैं कि ये मुताल्लिम मरकूज यानी तलबा मरकूज है, ठीक है, यानी कि स्टूडेंट सेंटर्ड, चाइल्ड सेंटर्ड जिसको कहते हैं, चाइल्ड सेंटर्ड है ये। एक क्या होता है, टीचर सेंटर्ड, और एक होता है चाइल्ड सेंटर्ड। टीचर सेंटर्ड में होता है कि मुअल्लिम जो है या टीचर है वो अपनी तमाम बातें बताएगा, चाहे वो एक स्टूडेंट या आमोजगार जो है वो उसको समझ में आ रहा हो या ना आ रहा हो, बस मुअल्लिम अपनी बात बताएगा और चला आएगा। ये होता है क्या, मुअल्लिम मरकूज। और एक होता है मुताल्लिम मरकूज या चाइल्ड सेंटर जिसको कहते हैं, उसमें क्या है, बच्चों की रफ्तार को, यानी सीखने की रफ्तार को, बच्चे के तरीक़े को, उसके दिलचस्पी को ध्यान में रखते हुए, मलहूज रखते हुए मुअल्लिम अपना काम करता है या पढ़ाने की कोशिश करता है, तदरीस करता है। तो इसमें मुअल्लिम क्या करता है, साइलेंट वे में एक मुआविन और वसीला का काम करता है, जो आमोजगार की ज़रूरियात को तशफ़ी का काम करता है, ठीक है। तो ये क्या है, यानी कि इसमें एक आमोजगार जो सीखना चाहता है उसमें मुअल्लिम एक मदद करने वाला होता है, एक वसीला के तौर पर होता है। आमोजगार की हदफ ज़बान की साख की खोजबीन के लिए रहनुमाई करता है, यानी कि जो चीज़ बच्चा सीखना चाहता है, जो ज़बान बच्चा सीखना चाहता है, उसमें क्या क्या चीज़ें हैं सीखने की, उसकी खोजबीन कौन करता है, एक मुअल्लिम करता है। सही तलफ़्फ़ुज़ पर जोर दिया जाता है, मुअल्लिम लर्नर के सही तलफ़्फ़ुज़ पर, सही प्रोनाउंसिएशन पर भी जोर देता है, किसमें, साइलेंट वे में। लेकिन बहुत ज़्यादा बातें यहाँ टीचर नहीं करेगा, बल्कि ज़्यादातर काम कौन करेगा, एक स्टूडेंट करेगा, एक आमोजगार ही करेगा। इसलिए इसको कहा गया है साइलेंट वे, यानी कि इसमें एक मुअल्लिम जो है वो हमेशा साइलेंट रहता है, खामोश रहता है। इसमें मुअल्लिम मुतहर्रिक तो होता है, यानी कि बातों को आपको सुनेगा, लेकिन ये खामोश रहता है, लेकिन खामोश रहता है, बोलेगा कम, सुनेगा, ध्यान देगा आप पर, लेकिन वो क्या रहता है, खामोश रहता है। कौन, एक मुअल्लिम। ज़्यादातर आमोजगारों के दरमियान बातचीत को फ़रोग़ दिया जाता है। जब दो या दो से ज़्यादा लर्नर हो तो उन दोनों के दरमियान क्या होता है, बातचीत कराई जाती है।
اور معلم بس ان کی غلطیوں کو دیکھتے ہیں اور اصلاح کرتے ہیں۔ پہلے زبان دانی پھر تحریر کی شروعات کرائی جاتی ہے۔ آپ نے شروع میں دیکھا تھا کہ اس میں صرف کیا ہوتا ہے کہ تحریری شکل ہوتی ہے، ٹھیک ہے، جیسے آپ نے کیا دیکھا تھا، قواعد اور ترجمے کا اصول، قواعد اور ترجمے کا جو طریقہ دیکھا تھا، اس میں آپ نے کیا دیکھا تھا، اس میں تحریری شکل میں بات کی جاتی ہے، تحریری شکل میں سکھایا جاتا ہے قواعد کو، ترجمے کو، لیکن جب ہم سائلنٹ وے میں دیکھتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ یہ زبانی ہوتا ہے، زبانی شکل میں، اس کے بعد اسے تحریری شکل میں لایا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اندازہ قدر مسلسل مشاہدے کی بنیاد پر کیا جاتا ہے۔ اندازہ قدر اس میں تحریری اور تقریری شکل پر نہیں، بلکہ ایک معلم کیا کرے گا، ہمیشہ اس میں بچے کو یا آموزگار کو مشاہدہ کرتا رہے گا تاکہ وہ اس نے کہاں پر غلطی کی ہے اور کہاں پر سیکھ لیا ہے۔ تو یہ مشاہدہ کیسے ہوتا ہے، یہ لگاتار ہوتا رہتا ہے اور یہ کسی تحریری شکل میں نہیں ہوتی ہے۔ غلطیوں کی اصلاح آموزگار از خود اور ساتھیوں کی مدد سے کرتا ہے۔ جب کیا ہے، آموزگار آپس میں بات چیت کر رہے ہوئے تو ظاہر سی بات ہے وہاں غلطیاں ہوتی ہے، تو اس غلطی پر استاد کیا کہتے ہیں، وہاں ان کو بولتے ہیں صحیح کرنے کے لیے، ان کو بتاتے ہیں کہ یہاں غلطی ہو رہی ہے، لیکن اس غلطی کی اصلاح کون کرتے ہیں، اس غلطی کی اصلاح آموزگار خود کرنے کی کوشش کرتا ہے اور ساتھیوں کی مدد سے کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ پھر بھی اگر نہ ہو تو وہاں معلم کی مدد لی جاتی ہے، لیکن یہاں جو کوشش کیا جاتا ہے وہ خود آپس میں کرتے ہیں۔ اس کے بعد ہمارا کیا ہے، ٹوٹل فزیکل رسپانس۔ ٹوٹل فزیکل رسپانس کا مطلب ہے، فزیکل رسپانس کا مطلب یہی ہے کہ آپ جسمانی طور پر رسپانس دے رہے ہیں، یا ایک بچہ یا ایک آموزگار جسمانی طور پر رسپانس دیتا ہے۔ تو اس میں کیا کہا گیا ہے اس کو ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ اس طریقہ کی کھوج ماہر نفسیات جیمس ایشر نے کی۔ جیمس ایشر، اس کو آپ یاد رکھ سکتے ہیں کہ فزیکل رسپانس جو میتھڈ ہے، فزیکل رسپانس جو میتھڈ ہے اس کی کھوج کس نے کی، تو جیمس ایشر نے کی۔ آپ اس کو یاد رکھ لیجئے گا۔ اس میں دو ہی میتھڈ ایسا ہے جس کے بارے میں دیا گیا ہے کہ کس نے کھوج کی، ایک یہ ہے جیمس ایشر، اور ایک آگے آئے گا جو فطری طریقہ یا نیچرل اپروچ ہے۔ تو اس میں کیا کہا گیا ہے کہ ان کے مطابق بہتر آموزش کے لیے طلبہ جسمانی اور ذہنی طور پر شامل ہونا ضروری ہے۔ طلبہ کا جسمانی اور ذہنی طور پر شامل ہونا ضروری ہے۔ تو یہ نام سے ہی ظاہر ہے، فزیکل رسپانس کا مطلب ہے کہ آپ جسمانی طور پر، ذہنی طور پر شامل ہو، رسپانس دیں۔ اس طریقہ کے لیے معلم پہلے ہدف زبان کا نمونہ پیش کر کے تفہیم پیدا کرتا ہے۔ اس میں کیا ہوتا ہے کہ بچوں کے سامنے پہلے اس زبان کے بارے میں بتایا جاتا ہے، یا اس زبان کا نمونہ پیش کیا جاتا ہے جس زبان کو بچے کو سکھانا ہے، ٹھیک ہے، اس کی سمجھ پیدا کی جاتی ہے۔ معلم کی باتوں کو اور ہدایات کا جواب طلبہ پہلے غیر لفظی طور پر یعنی زبان کے ذریعے دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو بچہ بولنے کی کوشش کرتا ہے زبان سے ہی، تو اس کا جواب دینے کی کوشش کرتا ہے کس میں، ٹوٹل فزیکل رسپانس میں۔ اس کے بعد کیا ہے، دیگر مہارتوں کے مقابلے سماعت اور بولنے پر زیادہ زور دیا جاتا ہے۔ جب آپ، میں بار بار مثال دے رہا ہوں کہ جب آپ کلاس روم میں جاتے ہیں، انگریزی سیکھنا ہے تو کیا ہوتا ہے، وہاں ایک معلم ہوتا ہے، وہ بولتے ہیں، خاص طور سے جب آپ انگریزی کی کلاس میں جی ڈی یعنی گروپ ڈسکشن کے کلاس میں آپ جاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، وہاں ایک شخص بولتا ہے اور باقی سنتا ہے، پھر دوسرا بولتا ہے باقی سنتا ہے، اس طرح سے ہوتا ہے۔ تو اس میں بھی یہی چیز ہے کہ اس میں دوسری دیگر مہارتوں کو یعنی LSRW میں دو مہارتوں کو چھوڑ کر دو مہارتوں پر زیادہ زور دیا جاتا ہے، جس میں سماعت اور بولنے پر یعنی لسننگ اور اسپیکنگ پر زیادہ زور دیا جاتا ہے، جبکہ ریڈنگ اور رائٹنگ پر کم زور دیا جاتا ہے۔ زور دیا جاتا ہے لیکن کم زور دیا جاتا ہے۔ قواعد اور ذخیرہ الفاظ پر بھی زور دیا جاتا ہے۔ یہ کیا ہے، کلاس روم میں سیکھے گا، ظاہر سی بات ہے بچہ اگر کلاس روم میں سیکھ رہا ہے تو وہاں قواعد اور ٹرانسلیشن وغیرہ پر بات کی جاتی ہے، تو اس پر زیادہ زور دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد ہمارا آخری طریقہ کیا ہے کہ فطری طریقہ ہے، جسے نیچرل اپروچ کہا جاتا ہے۔ اس طریقے کی ایجاد کس نے کیا، ٹریسی ٹریل نے کیا، کہ یہ طریقہ کر کے سیکھنے پر مبنی ہے۔ اب دیکھیے یہ آخری طریقہ ہے، شروع سے کہا گیا ہے کہ بچہ اپنی رفتار سے سیکھتے ہیں، ایک تو یہ بات کہی گئی ہے، دوسری بات یہ کہی گئی ہے کہ بچے کو کیا ہے، اگر وہ موقع ملے کہ جس میں وہ کچھ کر کے، ٹھیک ہے، پریکٹیکل وغیرہ کر کے اگر سیکھتا ہے تو زیادہ اچھے سے سیکھ پائے گا۔ تو یہ وہی طریقہ ہے جس میں کر کے سیکھنے پر زور دیا گیا ہے، اور اس طریقے کو دینے والے کا نام کیا ہے، ٹریسی ٹریل نے اس طریقے کا ایجاد کیا تھا، ٹھیک ہے۔ اس کے مرکز میں معلم یا کتابیں نہ ہو کر
طالب علم ہے، اکثر جگہ کسی کسی طریقے میں ہی معلم ہے، زیادہ تر طریقوں میں کیا ہے کہ طالب علم ہی کیا ہے مرکز میں ہے، یعنی چائلڈ سینٹرڈ بات ہوتی ہے، اور چائلڈ سینٹرڈ ہی ایسا طریقہ ہے جس میں ہم اچھے سے بچوں کو سکھا سکتے ہیں۔ اس میں طالب علم غلطی کر کے ہی سیکھتا ہے، غلطیاں سیکھنے کا عمل ہے، ٹھیک ہے۔ بچوں میں زبان سیکھنے کی بھرپور صلاحیت ہوتی ہے، ضرورت ہے تو انہیں ماحول فراہم کرنے کی اور ان کی دلچسپی اور ضرورت کے مطابق مواد فراہم کرنے کی۔ تو یہ بات شروع سے ہوتی آ رہی ہے کہ ہر بچہ سیکھتا ہے، بس ان کے ہی طریقے سے سکھایا جائے اور ان کو ایک اچھا سا موقع فراہم کیا جائے، ماحول فراہم کیا جائے۔ بچے کھیل کھیل میں اور خوشی خوشی زبان سیکھتے ہیں۔ تو ہمارا آج کا کلاس جو تھا، جو طریقے پر تھا کہ درس و تدریس میں جن طریقوں کا استعمال کیا جاتا ہے وہ کون کون سا طریقہ ہے، تو اس میں ہم نے سب سے پہلے دیکھا قواعد ترجمے کا طریقہ، اس میں گرامر اور ٹرانسلیشن کی بات ہوتی ہے، جس میں ایک زبان سے دوسری زبان میں ٹرانسلیشن کرنے کے لیے دیا جاتا ہے۔ براہ راست طریقہ میں کیا ہوتا ہے کہ اسی زبان میں بات کی جاتی ہے جو زبان سیکھنا ہے، یعنی جو زبان بچہ سیکھنا چاہتا ہے۔ سمعی لسانی طریقے میں کیا ہوتا ہے کہ اس میں بچوں کو پہلے اقتباس پڑھ کر کے سنایا جاتا ہے معلم کے ذریعے، یا پھر کسی آڈیو کو سنایا جاتا ہے اور اس کے ذریعے سے زبان سکھایا جاتا ہے۔ گفتگو کا طریقہ ہے، اس میں کیا کہا گیا ہے کہ بچوں کو گفتگو کرنے پر زور دیا جاتا ہے، یعنی بات چیت کرنے پر یا مکالمہ میں حصہ دیا جاتا ہے تاکہ وہ زبان کو اچھے سے سیکھ سکے۔ کمیونٹی لرننگ میں یہی چیز ہے کہ وہ زیادہ تر ماحول سے رابطہ کرتا ہے۔ سائلنٹ وے میں کیا ہے، معلم سائلنٹ رہتا ہے، لیکن زیادہ تر موقع کس کو دیا جاتا ہے، آموزگار کو دیا جاتا ہے تاکہ وہ اچھے سے سیکھ سکے۔ اس کے بعد ٹوٹل فزیکل رسپانس، اس میں کیا ہے کہ بچے اپنی ذہنی اور جسمانی استعمال کر کے زبان کو سیکھتے ہیں، اور پھر فطری طریقہ جسے ابھی آپ نے دیکھا۔ تو یہ چیز ہم نے دیکھا کہ کیا کیا طریقہ ہے۔ اب ہم بات کرنے والے ہیں کچھ اہم نکات پر۔ اگر ان تمام طریقوں میں سے آپ کو کسی بھی طریقے میں کوئی دشواری ہو، کوئی پریشانی ہو، تو آپ ہمیں لکھ بھیجیے گا۔ آج کے کلاس میں ہم کچھ اہم پوائنٹ دیکھنے والے ہیں جو آپ کے امتحان کے نظریے سے کافی اہم ہے، اور یہ مکمل چیپٹر کا خلاصہ بھی ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں سب سے پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ بچہ کوئی کوری سلیٹ نہیں ہے۔ پہلے کہا جاتا تھا کہ ایک بچہ جو ہے وہ بالکل خالی سلیٹ کی طرح ہوتا ہے، معلم جو چاہے اس پر لکھ سکتا ہے، لیکن اس کو بعد میں یہ بتایا گیا کہ بچہ ایک کوری سلیٹ نہیں ہوتا ہے۔ جب اسکول میں داخل ہوتا ہے 5 سے 6 سال کی عمر میں، تو وہ اپنے ماحول سے بہت سی چیزیں سیکھ کر کے آتا ہے۔ اس کے پاس تقریباً 5000 الفاظ کا مجموعہ ہوتا ہے۔ کتنے؟ تقریباً 5000 الفاظ کا مجموعہ ہوتا ہے ایک اسٹوڈنٹ کے پاس، ایک آموزگار کے پاس، ٹھیک ہے۔ اسے تدریس اور آموزش عمل کا مرکز ہونا چاہیے، یعنی کہ چائلڈ سینٹرڈ ہونا چاہیے۔ تمام منصوبوں کی تشکیل اس کی ضروریات اور صلاحیت کے مطابق ہونی چاہیے۔ بچہ کی جو ضرورت ہے، آموزگار کی جو ضرورت ہے، یعنی وہ جو سیکھنا چاہتا ہے، اس کے علاوہ بچے کی جو صلاحیت ہے، یعنی سابقہ معلومات جو بچوں کا ہے، اس کے اعتبار سے بچوں کو سکھانا چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو یہ تھا ہمارا پہلا پوائنٹ۔ دوسرے پوائنٹ میں کہا گیا ہے کہ معلم آموزگاروں کے تئیں مثبت رویہ اختیار کرے، ٹھیک ہے۔ یہ کہا گیا ہے کہ بچہ چاہے کسی بھی مذہب سے ہو، کسی بھی ذات سے ہو، یا کسی بھی رنگ کا ہو، کالا ہو، گورا ہو، وہ لڑکا ہو، لڑکی ہو، یا کسی بھی نسل سے ہو، اس میں کسی بھی طرح کا فرق معلم کو نہیں کرنا چاہیے، کسی بھی طرح کا فرق معلم کو نہیں کرنا چاہیے، بلکہ مثبت رویہ سب کو ایک برابر نظر سے دیکھنا چاہیے، اور اس کے ساتھ ہمیشہ مثبت نظریہ، کوئی اگر کسی ذات کا ہے تو اس کو چھوٹا نہیں ماننا چاہیے، یا بڑے ذات کا ہے تو بڑا نہیں ہے، بلکہ سب ایک کلاس روم میں سیکھنے آیا ہے تو اس کو ایک نظریے سے دیکھنا چاہیے اور سب کو سیکھنے کے برابر موقع دینا چاہیے۔ اس سے بچے آموزش عمل میں کھل کر خود اعتمادی سے حصہ لیں گے، ٹھیک ہے۔ یعنی بچہ بغیر کسی جھجک کے، بغیر کسی ڈر کے وہ سیکھ سکیں گے۔ تیسرا پوائنٹ کیا ہے کہ مواد جو ہے، یعنی کنٹینٹ کیسا ہونا چاہیے؟ دلچسپ ہونا چاہیے اور چیلنج سے پر ہونا چاہیے، یعنی کہ ایسا کنٹینٹ ہونا چاہیے جس میں اسٹوڈنٹ کے لیے چیلنج ہو، یعنی کہ وہ اس کام کو خود کرنے کی کوشش کرے۔ تو اس طرح کا مواد بچوں کے لیے ہونا چاہیے اور بچے اس میں دلچسپی لے۔ اس کے علاوہ کیا کہا گیا کہ مواد جو ہے مضمون طلبہ میں اجتماعی آموزش اور تعاون کو فروغ دینے والا ہو، یعنی کہ ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کے وہ سیکھ سکے اور اپنی
लर्निंग को क्या करे, वो फ़रोग़ दे सके, आगे भी सीख सके। इसके बाद हमारा क्या है चौथा पॉइंट कि मुअल्लिम को जमात में मौजूद कसीर लिसानियत को रुकावट के बजाय एक एहसासा के तौर पर इस्तेमाल करना चाहिए। पहले भी आपको समझाया गया था कि अगर किसी क्लासरूम में मुख्तलिफ ज़बान बोलने वाले बच्चे हैं तो उसमें मुअल्लिम को ये नहीं समझना चाहिए कि ये हमें दूसरी ज़बान सिखाने में रुकावट बनता है, बल्कि उन तमाम ज़बानों की बुनियाद पर ही उसे नई ज़बान सिखाने की कोशिश करनी चाहिए, उसको एक एहसासा के तौर पर लेना चाहिए। ठीक है, इससे तलबा को मुख्तलिफ लिसानी मंजरों से मुतारिफ होने का मौका मिलेगा। मुख्तलिफ ज़बान के बच्चे होंगे तो जाहिर सी बात है हर बच्चा हर ज़बान नहीं जानता होगा। अगर हम उन तमाम ज़बानों की मदद लेते हैं नई ज़बान सिखाने में तो हर बच्चा क्या होगा, एक दूसरे की ज़बान से मुतारिफ होंगे, यानी कि वो एक दूसरे की ज़बान को जानेंगे। आखिरी पॉइंट हमारे क्लास का ये है कि अंदाज़ा कद्र तदरीस आमोदिश अमल का ही एक हिस्सा होना चाहिए। तलबा में इम्तिहान का डर दूर होना चाहिए। किसी भी स्टूडेंट के ऊपर इम्तिहान का डर एक मुअल्लिम को नहीं देना चाहिए कि इम्तिहान आने वाला है, ऐसा कर लो वैसा कर लो, नहीं, बल्कि उसे इस तरह से शुरू से सिखाते हुए चलना चाहिए कि उसे इम्तिहान के वक्त किसी तरह का कोई डर ना हो। तो बताइए, आपको आज के क्लास में किसी तरह की कोई परेशानी हो, नहीं समझ में आया हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख भेजिए, हम आपके सवालों का जवाब देंगे। और अगर अभी तक आप हमारे क्लास नोट्स और ऑनलाइन टेस्ट के लिए पेड ग्रुप में शामिल नहीं हुए हैं तो आज ही क्या कीजिए, राब्ता कर लीजिए 8709422733 पर। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फ़ौरन कर लीजिए। वीडियो को लाइक तो ज़रूर कर ही दीजिए आप लोग, ताकि हमें और भी मोटिवेशन मिलता रहे और हम आपके लिए और भी बेहतर कर सकें। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे हम अगली क्लास में आपसे। अल्लाह हाफिज़।